Hello, my dear friends. Good morning. Welcome back to my YouTube channel, Smiles World. Today, I'm going to discuss the third chapter of first unit of plus 2 English. The chapter is a story, Matchbox, written by Ashapurna Devi. Before discussing the story, we can introduce the author of the story. Ashapurna Devi. She is a Bengali novelist, poet, and story writer. She wrote mainly in Bengali. This story, Matchbox, also written in Bengali and translated into English. In short, this story, Matchbox, is the English version of the Bengali story Matchbox. Ashapurna Devi is a well known writer. She won the Padma Shri and Padma Bhushan awards of central government. She also honored by the Fellowship of Sahitya Academy in 1994. Then we can discuss the story in a very detail. The story begins by I always compare woman to matchbox. This way she begins her story. Most of the times, different writers begins their story in a different ways. Some writers begin their story with a part of conversation. Some others begin with flashback, and some others write using present incidents. In short, in a story writing, the story begins in different ways. Here, the writer begins by a catching word, a catching sentence that I always compare woman to matchbox. It is an apt sentence because it is a nutshell of the story, and in the short sentence, we can understand what is the whole content of the story. The story is about women's empowerment. In the story, we have mainly two characters, a heroine, Nomida, and her husband, Ajit. Nomida is a very beautiful, attractive girl born in a poor family. She is an orphan. She has only an old widowed mother. But she is very attractive. Because of that, Ajit, a rich man who attracted by the beauty of Nomida, married her. But later, Ajit's behavior became very arrogant towards Nomida. He abuses Nomida and her mother, and he calls names her mother also. It is very heartbreaking incidents in the life of Nomida. But Nomida patiently suffer all the arrogance from Ajit. One day there is a incident. Ajit, a dirty, arrogant, rich man who has a dirty habit that he used to open his wife's letters by suspicion on her on her. One day he opens the letter of Nomida and he twisted and abandoned on his pocket. But Nomida find out the letter when she take the dress for washing. And she saw the letter
and questions Ajit. But Ajit is an born arrogant and a male symbol of male dominated man who abuses and calls names for Nomita. This was very hurt. She told him that I always tell you, don't open my letters. Why don't you obey me? But he says that I have the rights on my wife's letters and to open the letter and to assure that it is not a love letter. But Nomida was very heat, and at last she decided to set fire on the edge of the sari and she retaliated. But Ajit was always arrogant, but he bowed in front of her by requesting her not to do that. This way, Ajit is frightened by Nomida by setting fire on the edge of the sari. This way, Ashapurna Devi tells that woman is like a matchbox. A matchbox is used in highly inflammable places like in the kitchen. There is gas and other inflammable objects. Like that, woman can keep all inflammable places, but if she began to burn, nothing will be exist without burning. She has the power like the matchbox. The matchbox has the power to burn thousands of langas. Like that, woman has the power to burn all the things, but she keep quiet and calm and patience, and she suffer much from her husband. This is the message the writer gives us in the story. നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മലയാളത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. നമ്മളെ ഈ നോവൽ, ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടേണ്ടത്. അതായത് ആശാപൂർണ ദേവിയാണ് ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അവരൊരു ബംഗാളി എഴുത്തുകാരിയാണ്. അവരൊരുപാട് നോവലുകളും പോയംസും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വിവരമുള്ള, വലിയ പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് അവര് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ്, അതുപോലെ പത്മഭൂഷ അവാർഡൊക്കെ നേടിയിട്ട്, മാത്രമല്ല സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരിയാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ആശാപൂർണ ദേവി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ആശാപൂർണ ദേവി ബംഗാളിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഇത്. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ എഴുത്തുകാർക്കും അവരുടെ കഥ ആരംഭിക്കാൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില രീതികളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശകലങ്ങൾ പിടിച്ചായിരിക്കും അവർ കഥ തുടങ്ങുക. വേറെ ചില ആളുകൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് തുടങ്ങും. വേറെ ചില ആളുകൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുണ്ട്. ഓരോ എഴുത്തുകാർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്. ആശാപൂർണ ദേവി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. അതായത് ഒരു പൊതുവായൊരു ആകർഷണീയമായൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പെണ്ണിനെ തീപ്പെട്ടിയോട് കമ്പയർ ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കഥയിൽ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. സ്ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ടും സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ടെന്നും ആ പവർ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു സന്ദേശം ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കഥയിൽ 2 കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നൊമിതയാണ്, മറ്റൊന്ന് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അജിത്താണ്. നൊമിതയാണ് ഇവിടെ ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നൊമിത വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്.
പക്ഷെ അവള് വളരെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിലുമാണ്, മാത്രല്ല അനാഥയുമാണ്. അവൾക്ക് ആകെ ഉള്ളത് പ്രായം ചെന്ന വിധവയായ ഒരു അമ്മയാണ്. പക്ഷെ ഈ വിധവയായ അമ്മയുടെ അനാഥയായ ഈ മകൾ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹീതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള അജിത്ത് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്. അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഈ നൊമിതയെ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആകെ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ബലത്തിൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കുറേശ്ശെ മാറി തുടങ്ങി. നേരത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അയാളൊരു അറഗൻ്റാണ്, ഒരു അല്ലേ, നമ്മൾ പറയും ഒരു പരുക്കനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, ഒരു സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലേ. ഈ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷന് അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടവളാണെന്നും പുരുഷന് കീയൊതുങ്ങി അവൻ്റെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് നിൽക്കേണ്ടവളാണെന്നുമുള്ള പഴയ ആ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇരയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജിത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ്, നൊമിതയെ ഭാര്യയെ ആദരിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല എപ്പോഴും അവളെങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ. നീ ആ പ്രായം ചെന്ന വിധവയ ആ തള്ളൻ്റെ മകളല്ലേ. മാത്രമല്ല ഈ നൊമിതയുടെ അമ്മ പലപ്പോഴും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കത്ത് ചെയ്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും, യാചിക്കുന്ന എപ്പോഴും പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവളുടെ മകളല്ലേ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കലും മറ്റൊക്കെ സ്ഥിരം പരിപാടി. മാത്രമല്ല നൊമിതയ്ക്ക് ഏത് കത്ത് വന്നാലും ഉടനെ അജിത്ത് കയറി അത് പൊളിച്ചു വായിക്കും. അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുശീലാണത്. കാരണം ഭാര്യയെ സംശയമായിട്ട് ഏത് കത്ത് വന്നാലും പൊളിച്ചിട്ട് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് അജിത്താണ്. ചിലപ്പോൾ പല കത്തുകളും അയാൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, പലതും കീറിക്കളിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നൊമിത ഒരുപാട് തവണ നൊമിത പറഞ്ഞതുമാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, എനിക്കത് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്, എൻ്റെ കത്ത് പൊളിക്കരുത്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കത്ത് പൊളിക്കുന്നത്, എന്നെന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത്, ഞാൻ അത്രൊരു സ്ത്രീ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അമ്മ അയച്ച ഒരു കത്ത്, ആ കത്ത് അയാൾ വായിച്ച് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി പോക്കറ്റിലിട്ടു, നൊമിതക്ക് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ നൊമിത ഡ്രസ്സുകൾ അലക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നൊമിതക്ക് വല്ലാതെ ഹെർട്ടായി പോയത്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ അയച്ചൊരു കത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്ത്, ആ കത്ത് എനിക്ക് തന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ കത്ത് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വലിച്ചെറി പോക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്തൊരു അപമാനമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നൊമിത എന്ന് തീരുമാനിച്ചു, ഇതേതായാലും ചോദ്യം ചെയ്യണം. ഇത് കുറെ കാലം ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇനി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം, അല്ല ഇത് ഇനി തുടരാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചോദ്യം ചെയ്തു, എൻ്റെ കത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കീറി കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് അയച്ച കത്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് തരില്ല എന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഭാര്യയെ പരിഹസിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭാര്യക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കത്ത് തരാന് തൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ആകെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കത്തല്ലേ, ആകെ പൈസ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കത്താണ്, അത് അതിന് അത്ര വാല്യൂ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള നിലക്ക് അയാൾ തള്ളിക്കളിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഞാൻ തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്നെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒക്കെ അയാൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംസാരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മൂത്തു. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, സാധാരണ രീതിയിലെ പോലെ ഈ നൊമിതയുടെ അമ്മയെ പറയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ആ യാചകയായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ മകളല്ലേ, എല്ലാവരോടും പൈസ അങ്ങനെ എന്നോടൊക്കെ യാചിക്കുന്ന അല്ലേ, മരുമകൻ സമ്പന്നനാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിച്ച് പണമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നിൻ്റെ അമ്മയുടെ അവളുടെ കത്തല്ലേ, അത്രയ്ക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നൊമിതക്ക് അത് വല്ലാതെ ഇട്ടിയത്. അവസാനം നൊമിത പ്രതികാരം വീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൾ തീപ്പെട്ടി എടുത്തിട്ട് തൻ്റെ സാരിക്ക് തീ കൊളുത്തി തീ പട്ടൊന്ന് കത്തിപ്പടർന്നപ്പോൾ അജിത്താകെ ഭയന്ന് വിറച്ചിട്ട് അയാൾ, നീ എന്താണ് ചെയ്തത്, നീ ഇത്രമാത്രം വിഡ്ഢിയായിപ്പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതോടുകൂടെ അജിത്ത് പേടിക്കാണ്. അവൻ്റെ എല്ലാ തണ്ടും എല്ലാ അഹങ്കാരവും ഒക്കെ അവിടെ ഉരുകി വലിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ വരികയാണ്. അപ്പം എന്താണ്, സ്വന്തം സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അല്ലെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപമാനം മുഴുവനും ഭർത്താവിനാണ്. അതവൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ്റെ ആ കപടമായ ആ എന്താ പറയുക, കപടമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആ മുഖംമൂടി അഴിഞ്ഞു വീഴുമെന്നവൻ ഭയന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവളെ രക്ഷിക്കാണ്. അതാണ് ആ കഥയിലെ ഒരു മെസ്സേജ്. അപ്പൊ ഇതിൽ തരുന്ന സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ത്രീ തീപ്പെട്ടി പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഏത് തീപിടുത്തമുള്ള സ്ഥലത്തും തീപ്പെട്ടി വളരെ
ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം, ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം, പെട്രോൾ പമ്പിൽ വരെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അത് എങ്ങാനും കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഒരു പൊരി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കത്തി ചാമ്പലാക്കാനുള്ള പവർ അതിനുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് പെണ്ണും. പെണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീപ്പെട്ടി പോലെ എല്ലാറ്റിനെയും ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കാനും പുരുഷന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരത്തെയും നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് കത്തിച്ചാമ്പലാക്കാനുള്ള പവർ പെണ്ണിനുണ്ട്. പക്ഷേ പെണ്ണത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ അത്ര അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒന്നിനും കയ്യേറ്റല്ല, അവളത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുരുഷനായാലും ഈ ലോകമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ നൽകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ പാഠത്തിലെ മറ്റു വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണം, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇതാണ് ആ കഥയുടെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി ഇതാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നൊമിത എന്ന് പറയും. നൊമിതയുടെ സ്വഭാവത്തെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അതുപോലെ നൊമിതയും വേറൊരു കഥയുണ്ട്, അത് പിന്നീട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം. അതിലൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് രത്നയെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ വരും. ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള സംഗതി. അതുപോലെ ഈ നൊമിതയ്ക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്ന നൊമിതക്ക് നിങ്ങൾ 2 അഡ്വൈസ് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പാഠം കൂടിയാണ്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പാഠം വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഷോർ ബെസ്റ്റ്.